팔레스타인 무장단체 하마스의 기습 이렇게 공격으로 민간인들의 희생이 잇따르면서 국제사회와 주변 레바논의 무장정파 헤즈볼라의 공격으로 2명이 숨지자 이스라엘 Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord 이스라엘아 들으라. our God, 주 우리 하나님, Lord 주는 하나이시라. is one. If you will 예수하여 open up 우리 마음의 눈과 eyes of our 이해력과 hearts and the mind 생각을 of our 열어주소서. understanding, and feed 생명과 our spirits 진리의 with the 말씀으로 word of 저희 life 영을 and 먹이소서. truth. As 당신의 you open 토라를 up your Torah 저희에게 to us, 열어주소서. as we continue 저희가 to 매주 grow 성장하게 week by 하시고 week, as we begin to seek the 이 scriptures 땅의 from the 기반인 very 성경을 foundations 연구하여 of the earth to 예수아께서 discover 어디 Yeshua 계신지 where 발견하게 you 하시고 are, and how you establish 예수아께서 your very 세우신 생명의 word of 말씀과 life, your 예수아의 character, your 속성과 nature, and 본질을 all 보게 that we 하소서. would see. Continue to 저희가 help 함께 us as 이 we 여정을 go on this 계속 journey 나아가게 together. 하소서. 예수아의 이름으로 기도합니다. 아멘. This week 이번 we 주에 have 우리는 gone to 레크레카를 Lech 살펴보겠습니다. Lecha, to go, 가다, to go 함께 with, 가자라는 let's go, 뜻의 Lech 레크레카입니다. Lecha. So if we have Genesis chapter 12, 창세기 starting at verse 12장 1 all the 1절에서 way through 17장 chapter 27절입니다. 17, verse 27. But as we continue and we go into the 이것은 story 아브라함의 of 이야기입니다. Abraham, and these stories that we get between from here on out, 매주 토라 each one 포션의 becomes 이야기가 more and 갈수록 더 more 중요해집니다. important and a revealing 그리고 of 메시아가 who the 어떤 Messiah was 분이실지 going to be, 계시하고 a revealing 우리 of 하나님이 who our 누구신지 God 계시합니다. is. 아직 Remember, the 세상은 world 하나님이 doesn't know who 누구신지 God is 모른다는 yet. 것을 기억하세요. And even Israel, 심지어 the 이스라엘 first time they 백성도 were hearing this Torah 모세의 and 가르침을 모은 Moses were 토라에서 putting these 이것을 teachings 처음 together, 들었습니다. even if they have been there and part of the 애굽에서 노예 생활 oral 중에도 tradition of 그들에게는 Israel 구전 while they 가르침이 were 있었지만 slaves in 말입니다. Egypt. 그들은 They started to 하나님이 learn who 누구신지 is our 제대로 God? 배우기 시작했습니다. How is he different 그분이 than the 세상의 gods that 신들과 are in 어떻게 the 다른지, world? How is he 사람들이 different 생각하는 than 세상의 신들과 expectation of 어떻게 gods 다른지, in the world? How 우리가 is he 생각하는 different than 것과 what we 어떻게 thought? 다른지 배우기 And so 시작했습니다. just again as a reminder, we need to 하나님은 당신을 remember 어떻게 how did God 계시하셨는지 reveal 기억해야 합니다. himself. And so from weeks ago we studied this. We 우리는 learned 몇 that 주 전에 God 하나님은 항상 계셨다고 has always 공부했습니다. been. 하나님은 He's in 하늘에 heaven, 계시지만 but he's also a 또한 이 spirit 땅의 which 영으로 is here 계시고 in this earth, and he is the 하나님은 light of 계시의 빛, revelation 모든 and 것을 이해하게 하는 understanding of all 빛이십니다. things. He is a 그는 God who 말씀하시는 speaks, 하나님이십니다. and he's a God who creates 그리고 from 무에서 nothing 창조하시는 out of 하나님이십니다. nothing. And 또 God 하나님은 who 나누십니다. separates. He's the God 하나님은 who 이름을 names, 지어주시고 and he's the God who speaks, 하나님이 and the 말씀하시면 creation 피조물이 순종합니다. obeys. He's a God 하나님은 who 피조물을 uses 통해 또 creation to bring 창조가 forth 이루어지게 하시고 creation, and he's a God 하나님이 who 보시고 sees, a God who 하나님은 declares 무엇이 what is 좋다고 good 선언하시고 and pleasant. He is the God who 하나님은 orders 질서를 and 주시고 establishes. 확립하십니다. The God 하나님은 who 시간 works 속에 within 역사하시면서도 time while 시간을 yet being 초월해 beyond time. 존재하십니다. The very principles 우주의 of the 원리들이 universe 하나님께 obey 순종합니다. him, for he 하나님이 created 우주의 them 원리들과 as he 모든 생물을 created all 창조하셨기 living 때문입니다. things. 하나님은 God 축복하십니다. blesses. God 하나님은 releases 능력을 his 풀어놓으십니다. power. God 하나님이 commands. 명령하십니다. God 하나님이 draws 가까이 near. 오십니다. God 하나님이 formed 조성하시고 and 생명을 breathed 불어넣으십니다. life. God 하나님은 made 우리를 us 그분의 into his 형상대로 image, both 남자와 male 여자로 and 만드셨습니다. female. He is the God who gives 하나님은 주시고 and 권세를 releases 풀어놓으십니다. authority. He is the 그는 God who 안식하는 rests. 하나님이십니다. And he is the God who separates, 또한 성결하게 나누시고 consecrates, 거룩하게 하시는 and 하나님이십니다. makes holy. 앞으로의 이야기에서 이것은 매우 중요합니다. 우리가 보았듯이 노아는 하나님이 누구신지에 대한 원리들을 보여주었고 그 원리들을 이 땅 위에 회복했습니다. 그래서 이제 땅이 성장하고 배가 되기 시작했습니다.
바벨탑이 세워졌다가 무너지고 도시들이 세워지고 세상이 자라기 시작했고 노아의 자손이 서로 싸우기 시작했고 사람들의 악한 면이 더 심해졌고 그들의 하나님이 누구신지 그들은 여전히 몰랐습니다. 살아계신 하나님이 누구신지 그들은 몰랐습니다. 그런 한편 욥 등의 선지자들도 있었습니다. 욥은 심지어 아브라함 전에 있었고 하나님이 누구신지 분명히 알았습니다. 그 외에도 하나님을 아는 많은 사람이 있었을 것입니다. 우리는 그것을 성경 전체에서 봅니다. 하나님을 아는 사람들이 많았을 것입니다. 그러나 그들은 하나님이 계시하시는 중심이 되지 않았습니다. 하나님은 한 사람에게 집중하기로 결정하셨습니다. 한 남자와 한 여자의 한 가정을 통해 하나님은 온 세상을 깜짝 놀라게 하려고 하셨습니다. 창세기 12장 1절에서 3절에 매우 중요한 것이 있습니다. 하나님이 이 말씀을 하신 순간부터 오늘날까지 그 말씀이 살아있고 역사하며 실행되고 있습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 하나님은 놀라운 예언의 말씀을 이 노인에게 주십니다. 그는 70대 후반이고 그의 부인은 아이를 낳아본 적이 없습니다. 그래서 아브라함은 형제의 아들 롯을 데려왔을 정도였습니다. 원래 상속자로 삼으려고 데려왔을 것입니다. 그런데 갑자기 하나님이 나타나셨습니다. 그 당시에 유일신을 믿는 사람은 아무도 없었습니다. 우리가 알아야 할 중요한 사실이 있습니다. 아브라함 시대에는 무신론자 같은 건 없었습니다. 다른 한편으로는 유일신을 믿는 사람도 없었습니다. 그런 사람은 미쳤다고 여겼습니다. 그런데 하나님이 이 사람에게 말씀하셨습니다. 그런데 자세히 얘기하지는 않으셨습니다. 거대한 비전을 주셨지만 자세히 말씀하지 않으셨습니다. 그냥 가라, 떠나라 라고 말씀하셨고 아브라함도 그냥 예 알겠습니다 라는 식으로 했죠. 짐을 싸서 떠나겠습니다. 짐을 싸서 가겠습니다. 그리고 아브라함은 자기가 알던 모든 사람들로부터 떠났고 그의 지역에서 떠났고 그의 가족이 믿는 신으로부터 떠났고 그는 모든 것으로부터 떠났고 그의 아버지와 어머니, 형제자매와 일가 친척으로부터 떠났고 그 땅에서 가졌던 재산으로부터 떠났습니다. 그리고 전혀 모르는 곳으로 갔습니다. 주께서는 우리에게도 말씀하시고 계시하시고 기회를 주십니다. 우리도 아브라함처럼 귀를 열고 마음을 활짝 열어 예수아를 받아들입시다. 그러면 그분이 오셔서 말씀하십니다. 나는 너에게 새 생명을 준다. 나는 너에게 새로운 곳과 시민권을 주겠다. 너는 부모를 떠나야 할 것이다. 너는 내 나라를 떠나야 할 것이다. 왜냐하면 너는 천국 시민이기 때문이다. 내가 그 땅을 너에게 보여줄 것이다. 그러나 지금 당장 보여주지는 않으십니다. 아브라함은 우리의 신앙의 기반이 되는 믿음의 조상입니다. 그는 믿었습니다. 보지 않고 믿는 자가 복이 있습니다. 보고 믿는 건 쉽습니다. 보지 않고 믿는 자가 복이 있고 아브라함은 그런 사람이었습니다. 참고로 이때까지의 아브라함의 이름은 아브람이었죠. 아브라함은 여러 곳으로 다녔습니다. 아브라함은 아직 창대하지 않았고 아직 힘이 없었으며 아직 부가 넘쳐 흐르지 않았고 아직 거느린 사람도 많지 않았고 새로운 지역에 들어갈 때 보호가 필요했습니다. 그래서 아브라함은 두려웠습니다. 그리고 그 땅에 기근이 있었습니다. 놀랍게도 하나님은 여러 번 기근을 사용하셔서 사람들을 다른 지역으로 옮기시고 하나님의 약속을 경험하게 하십니다. 그 땅에 큰 기근이 있어서 아브라함의 온 가족이 애굽으로 내려갔습니다. 우리가 알다시피
애굽은 노아의 아들 함이 세운 땅입니다. 함은 다혈질이었고 아버지에게 죄를 지었습니다. 애굽은 오늘날 우리에게 세상을 상징합니다. 하나님 나라를 대적하는 세력입니다. 놀랍게도 아브람이 거기로 내려갑니다. 아브람은 기근으로부터 구원과 양식이 필요했기 때문입니다. 그리고 애굽에는 물이 많고 물자가 풍부했습니다. 그래서 많은 사람이 거기로 내려갔고 사레는 매우 아름다운 여인이었습니다. 바로가 사레를 보고 욕망을 품고 사레를 원했습니다. 그러자 아브람이 무서워서 아내에게 말했습니다. 제발 아무에게도 내가 누구인지 말하지 마. 아무에게도 내가 내 아내라고 말하지 마. 그러면 그들이 나를 죽이고 너를 빼앗아 갈 거야. 그래서 바로가 사레를 데려갔고 주께서 어떻게 하셨죠? 하나님이 아브람에게 말씀하셨습니다. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니. 아브람은 하나님을 믿었기 때문에 가족을 데리고 떠났습니다. 그러나 예상 못한 뜻밖의 대적이 나타나자마자 아브라함이 예상했던 것보다 큰 상황이 일어났습니다. 주의 말씀은 진실함에도 불구하고 아브라함은 무서워서 말했습니다. 나는 오랫동안 하나님의 음성을 듣지 못하고 하나님을 뵙지 못했어. 하나님이 내게 나타나지 않으신 지 한참 되었어. 그래도 하나님이 개입하셨습니다. 왜냐하면 하나님이 한번 말씀하시면 취소하지 않으시기 때문입니다. 하나님이 약속하셨고 그래서 그 약속을 이루셔야 합니다. 바로는 하나님을 만나는 꿈을 꾸고 자기 목숨이 위태롭다는 걸 깨닫고 아브람에게 가라고 말했습니다. 이 장 전체에 가다가 많이 나옵니다. 아브람은 매번 두려워하며 행동해서 자격이 없었습니다. 그러나 아브람은 축복을 받았습니다. 아브람은 무지한 행동을 했지만 모든 재산이 늘어났습니다. 사실 예수와 안에 있는 우리도 마찬가지입니다. 경험하기 전까지 우리는 지식이 없습니다. 하나님이 말씀하시고 예수와 성경이 말씀하시지만 우리가 그분과 살고 그분과 성장하며 함께 경험할 때만 하나님이 우리를 위해 예비하신 것이 뭔지 진실을 보게 됩니다. 하나님은 아브람이 이 여정을 계속 해나가길 바라십니다. 우리는 무슨 일이 일어나는지 보게 됩니다. 아브라함이 생각한 것과 달리 하나님의 말씀이 이루어질 것입니다. 창세기 13장 8절에서 13절을 보면 아브람과 롯의 가축이 너무 많아졌고 거느린 사람들이 너무 많아졌고 가족이 너무 많아졌고 종들이 너무 많아져서 서로 부딪히는 일이 너무 많아졌고 우리가 이렇게 계속 부딪히며 살 수 없다라고 깨달았습니다. 아브람이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 수알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 마치 주님의 동산과도 같고 이집트 땅과도 같았다. 아직 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키시기 전이었다. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 아브람은 가나안 땅에 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 우리 모두가 늘 갈등을 겪습니다. 우리는 유혹을 받을 것입니다. 당신은 어느 길로 가시겠습니까? 당신은 어느 성으로 가시겠습니까? 여기서 우리는 분명히 보게 됩니다. 눈에 보기 좋은 곳으로 가면 파멸의 길로 갈 수 있습니다. 그러나 아브람의 마음은 하나님의 약속, 축복을 추구했습니다. 하나님은 아브람에게 무슨 일이 일어날지 아직 보여주지 않으셨습니다. 아브람은 무슨 일이 일어날지 알고 싶었습니다. 아직 아브람은 임시 체류자로 다니고 있었고 앞으로 무슨 일이 일어날지 몰랐습니다. 온전한 언약과 약속을 받기 전에 하나님이 아브람을 준비시키셨던 겁니다. 그래서 창세기 14장 11절에서 이야기가 한 차원 올라갑니다. 이것은 우리에게 매우 중요한 이야기입니다. 아브람이 자연적으로 어떻게 반응하는지 볼 수 있기 때문입니다.
아브라함이 온전한 약속과 언약을 받기 전에 하나님이 아브라함 안에 역사하십니다. 하나님이 능력을 온전히 드러내시기 전에 먼저 아브라함 안에 역사하십니다. 하나님은 아브라함 안에서 뭔가를 이끌어내고자 하셨습니다. 11절 적이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때에 아브라함이 아모리 족속 마므레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라. 마므레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 사람들이더라. 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서 군대가 와서 정복하고 재산과 가축, 여자들과 아이들을 약탈했습니다. 그들을 다 노예로 삼으려는 거였죠. 아브라함은 내면에 불이 일어나며 말했습니다. 안 돼. 나는 이 사람들이 붙잡혀가게 놔둘 수 없어. 우리 재산을 그냥 빼앗길 수 없어. 그래서 아브라함은 태어날 때부터 훈련한 자기 부하들을 데리고 추격했습니다. 아브라함은 그렇게 해서 적을 정복했고 포로들을 되찾아 자유롭게 석방했습니다. 이것은 중복 기도자의 모습입니다. 이때는 아주 초창기라서 아브라함도 자기 내면에 무엇이 있는지 잘 몰랐습니다. 다만 정의와 구속이 필요하고 뭔가 잘못되었다는 것을 느꼈습니다. 적이 사람들을 잡아갔습니다. 아브라함이 할 일은 포로를 석방시키는 거였어요. 누구와 비슷하지 않나요? 누가 생각나지 않으세요? 그분은 이 땅에 일어나는 나쁜 일을 막으시려고 하늘을 떠나오셨고 태어나셔서 포로를 풀어주려 하셨습니다. 이것이 바로 예수와의 사역입니다. 이것이 이사야서 61장 말씀대로 주의 성령이 예수와께 임하고 예수와께서 회당에서 읽은 말씀의 내용입니다. 예수와의 마음은 포로된 자들을 자유롭게 하려고 하십니다. 그는 만군의 주, 대장 되십니다. 이 그림은 아브라함을 통해 시작됩니다. 아브라함이 그들을 자유롭게 한 후 그들은 즐거워하며 자기들의 사람, 땅, 도시로 돌아갔습니다. 창세기 14장 18절에서 23절에 놀라운 상황이 나옵니다. 멜기세덱이라는 왕이 나옵니다. 멜렉 체덱은 의로운 왕이라는 뜻입니다. 그는 살렘의 왕이었습니다. 수천 년 후 그 도시를 예루살렘이라고 합니다. 즉 예루살렘이죠. 이것이 예루살렘 성의 기원이며 예루살렘이 우리에게 왜 중요한지 그 이름이 말해줍니다. 예수아가 오셔서 하나님의 말씀을 선포하십니다. 그래서 주의 말씀이 시온, 평화의 도시에서 나옵니다. 멜기세덱이 빵과 포도주를 가지고 나왔는데 그것은 예수님이 마지막 유월절 만찬에 하신 것과 같습니다. 아브라함이 지극히 높으신 하나님의 제사장 멜기세덱에게서 빵과 포도주를 받았습니다. 멜기세덱이 아브라함을 축복하며 말했습니다. 천지의 주제이시여 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 이것은 놀라운 이야기입니다. 아브라함은 완전한 메시아가 아니지만 예수아가 어떤 분이신지에 대한 원리들을 삶으로 보여주고 있었습니다. 그런데 아브라함이 돌아오면서 예루살렘에 대해 뭔가를 깨닫습니다. 그 장소에 대해 뭔가 깨닫습니다. 아브라함이 선지자라서 그렇습니다. 아브라함이 뭔지 잘 모르면서도 행한 것이 대대로 의미가 있습니다. 아브라함이 이렇게 행했던 순간부터 지금까지 예루살렘은 신앙의 기반이 됩니다. 이곳은 이스라엘이 11조를 가져올 곳이 될 것입니다. 아브라함은 예루살렘에 11조를 가져온 첫 번째 사람이 되었습니다.
예수와의 죽음과 부활 후 성전이 파괴되기 전까지 예루살렘 성전의 사람들이 11조를 바칠 것입니다. 왕들이 아브람에게 보상하려고 했지만 아브람이 말했습니다. 아닙니다. 아무도 내가 아브람을 부자로 만들었다라고 말하지 못하게 하겠습니다. 이것은 매우 중요합니다. 우리 삶에서 이런 돈 문제에 부딪힐 때가 많은데 예수와께서 두 주인을 섬기지 말라고 하셨습니다. 아브람은 명성, 권력, 부, 세상의 좋은 것을 섬길까요? 아니면 하나님으로부터 모든 축복이 흘러나옴을 인정할까요? 이제 아브람은 그 축복으로부터 약속을 받을 준비가 되었습니다. 우리에게 왜 나쁜 일이 일어나는지 궁금할 때가 많습니다. 왜 우리가 시련과 환난을 겪을까요? 하나님의 약속을 온전히 받기 위해 우리 마음에 필요한 것을 그분은 아십니다. 이 모든 시련, 환난, 일어난 일들 후에도 아브람은 여전히 아들이 없었습니다. 그리고 하나님이 무슨 일을 하실 건지 여전히 모릅니다. 그러나 창세기 15장에서 하나님이 말씀하십니다. 내가 아들을 가질 것이다. 창세기 15장 17절에서 21절입니다. 해가 져서 어두울 때 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 하나님께서 아브람에게 제단을 만들라고 하셨습니다. 하나님이 두 개의 돌판을 V자 모양으로 세우라고 하셨습니다. 그리고 특정 동물들을 취하여 반으로 나누라고 하셨습니다. 이 동물들의 흥미로운 점이 있습니다. 그것은 시간을 내서 공부해 볼 만한 것입니다. 이 동물들은 훗날 성막과 성전에서 하나님이 받으시는 동물들입니다. 그것은 수소, 어린 양, 염소, 새, 산비둘기, 집비둘기입니다. 그것은 하나님께 제물로 바칠 수 있는 짐승들입니다. 아브라함이 그렇게 하자 하나님이 말씀하셨습니다. 내가 너와 언약을 맺겠다. 그것은 매우 중대한 언약이며 이것은 깨뜨릴 수 없는 언약이다. 그 언약은 이렇습니다. 만약 너와 내가 이 언약에 신실하지 않다면 이 동물들처럼 될 것이다. 우리가 이 동물들을 반으로 나눈 것처럼 아브라함, 내가 하나님인 나를 반으로 나누라. 언약을 맺는 사람이 그 흐르는 피 사이로 걸어가듯 이런 값을 치르게 될 것이다. 피를 값으로 치를 것이다. 만일 내가 이 언약과 약속을 깨뜨리면 이런 벌을 받을 것이다. 이것이 나와 너의 관계를 위해 치를 대가다. 해가 져서 어두울 때 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날의 여호와께서 아브람과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 곧 겐 족속과 그니스 족속과 담몬 족속과 헷 족속과 브리스 족속과 르바 족속과 아모리 족속과 가나안 족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이니라 하셨더라. 내가 너에게 이것을 주겠다. 너는 믿느냐? 내가 아들을 가질 수 있다고 믿느냐? 너는 믿느냐? 라고 하나님이 아브람에게 말씀하셨습니다. 제가 뭘 해야죠? 내가 할 건 아무것도 없어. 그 일은 주께 달렸습니다. 주께서 하실 겁니다. 아브람이 제단에서 잠든 동안 주께서 피를 통과하셨습니다. 언약을 어기면 받는 벌을 주께서 친히 당하셨습니다. 하나님이 친히 언약을 성취하셨습니다. 하나님이 일방적인 언약을 체결하셨습니다. 이것은 매우 중요한 장면이 될 것입니다. 다음 주에 이 이야기를 이어서 살펴보겠습니다. 그런데 아브람이 약속을 받았지만 의심했다는 걸 우리는 압니다. 그래서 아브람이 사레의 여종 하갈과 동침해서 이스마엘이 태어났습니다. 그러자 아브람은 신났고 이스마엘이 약속의 아들일 거라고 믿었습니다. 그러나 하나님의 말씀은 결코 우리 손으로 성취되지 않습니다. 오직 주의 손으로만 성취될 수 있습니다.
이 모든 일 후에 하나님은 뭔가 하셔야 했습니다. 그래서 아브람을 아브라함으로, 사례를 사라로 바꾸셨습니다. 그들은 새로운 정체성이 필요했습니다. 그들에게 깨져야 할 것이 있었습니다. 내가 하나님의 말씀을 성취하려고 애쓰면 안 된다. 받고 나서 의심하고, 받고 나서 두려워해선 안 된다. 너는 이런 경험을 했다. 너는 애굽에서 가나안으로 여기저기로 다니면서 패배할 거라고 생각했지만 성공했다. 단지 성공만이 아니라 너는 재산이 많이 늘어났고 주의 이름도 너와 함께 높아졌다. 너를 보고 주변 사람들이 주의 이름을 두려워했다. 그럼에도 아브라함은 여전히 자신이 약속을 성취하려 했었습니다. 그러나 창세기 17장 19절에서 하나님이 말씀하십니다. 아브라함이 자기의 상속자는 이스마엘이라고 말하자. 아니라 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라 하셨죠. 기도하겠습니다. 주님, 저희에게 새로운 정체성을 주소서. 주님, 당신의 말씀을 받아들이고 믿는 믿음을 주소서. 주님, 저희에게 절제를 주셔서 저희가 억지로 말씀을 이루거나 우리 손의 행위로 이루려 하지 않게 하소서. 하나님이 약속하셨고 항상 말씀을 성취하셨습니다. 그리고 이런 시작의 순간에도 우리는 예수아가 어떤 분이신지 벌써 깨닫게 됩니다. 이스라엘의 눈을 여소서. 이번 주 토라 포션을 그들이 읽고 공부하고 묵상할 때 예수아에 대한 진리를 그들의 마음에 넣어 주소서. 예수아는 진정한 약속의 아들이십니다. 이 말씀을 저희에게 계속 열어주시기를 예수아의 이름으로 기도합니다. 아멘.